नमस्कार बंधुगण गोटे लुहा कंटा एही स्थान रे पोति दियंतु शत्रु आसी कांदिबो एवं पश्चाताप करने को लगिबो। सप्ताहर जेकोसी भी शनिवार हेउ किंबा मंगलवार हेउ जेकोसी बार रे एही दुईटा बार भितरु गोटे बार भितरे जदि आपण एही लुहा कंटार उपायटी को करि नेउछंती आपणकर शत्रु तिल तिल भाव कांदिबो। जेउ शत्रु माने कि आपणको हैराण हरकत रे पकाउछंती गुणी गारेडी रे आपणकर समस्त घर को बंधन करिसंती किंबा जेकोसी भी कार्य करंतु ना काहेकि ए समस्त कार्यरु गोटे मात्र मुक्तिर रास्ता होची एही लुहा कंटार महागुप्त उपाय। एही उपाय द्वारा शत्रु माने थरी उठिबे एवं आपणक सहित शत्रुता करिया पई से थरे निश्चिंत भाविबे। आउ एही उपाय कला क्षणी तंत्र क्रियार ओलटा प्रभाव सेमानंक उपरे निश्चिंत प्रभाव पड़िबो आज्ञा एवं सेमाने तलितलांत होई नष्ट भ्रष्ट होई जिवे। आपणक निमित्त जो षडयंत्र मान सब करिथिले से षडयंत्र करिबा तो दूरर कथा सेमाने ए सब कथा भाबिबा मध्य सेमानंक निमित्त कष्टसाध्य होई जिवो आज्ञा। आपणकर गोटिए शत्रु थाउ किंबा हजारे शत्रु थांतु एही गोटिए लुहा कंटार महागुप्त उपाय करिनेबा क्षणी आपणकर समस्त शत्रु माने अवश्य भयानक दंड अवश्य पाइबे आज्ञा। से कांदिबो एवं पश्चाताप मध्य करिबाको लागिबो। प्रिय बंधुगण एमितिका शत्रु सब आसीतांती एमितिकी अनेक प्रकार गुप्त शत्रु मध्य आम जीवन रे आसीतांती जेउ गुड़िक कि आमे जानि भी नथाउ जे एमाने मध्य आमर शत्रु बोली। एही गुप्त शत्रु आज्ञा खूब भयंकर जो माने कि आपणकर सम्मुख भागरे रही आपणकर उच्चटेक रखी कथबार्ता करितांती किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जेतेबेले कि आपण सेठारु चली आसंती से माने आपणकर नारे उल्टा सीधा आपणकर विपक्षगामी व्यक्ति विशेषंक आगे गपी थांती जहाँकि शास्त्र रे एहा विरुद्ध एहांकु गुप्त शत्रु आख्या मध्य दिया जाई अछि। सेथिपाई शास्त्र रे दुई प्रकार शत्रु अछंती गोटिए होचंती स्पष्ट शत्रु जो माने कि आपणकर सम्मुख भागरे रही आपणकर माने क्षयक्षति करूचंती किंबा कोनोसी प्रकार नकारात्मक क्रिया आपणक ऊपर प्रयोग करूचंती आपण ए सब जानिछंती एमाने होचंती स्पष्ट शत्रु। आ गोटे होचंती गुप्त शत्रु माने एमाने आपणकर पछपटे रही के माने आपणक माने हैरान हरकत करथांती एमाने होचंती गुप्त शत्रु। तो एई दुई प्रकार शत्रु मध्य गुप्त शत्रु होचंती अत्यंत भयंकर से जा भी होना काहेकि आपण माने यदि लुहा कंटार गोटे उपाय करि नेउछंती जेकोसी शनिवार हेउ जेकोसी मंगलवार हेउ देखिबे दर्शक बंधु सेही शत्रु चिर चिर कांदिबो। आ विशेष रूप रे जणे शत्रु गोटे मित्र भाव रे आम जीवन रे प्रवेश करिथाए। आ जदि आपण टिके कोठी उन्नति करिदेले को टिके सफलता को प्राप्त करिदेले सेमाने एहाकु सह्य करि पारंती नहीं। आउ आपणकर विशेष रूप रे उन्नति गुड़िक देखि घर गाड़ी बंगला जहाँ भी सब अच्छी जमी जमा जहाँ भी सब थाउ ना कहीं सब देखिकी सेमान ईर्षान्वित करती जद्वारा कि आपण को अनेक प्रकार हैरान हरकत करथांती। हैरान हरकत माने तंत्रजनित क्रिया प्रयोग करती केमिति लोकटी यथाशीघ्र माने आर किछि रोगक्रांत रे पड़ू कौन प्रकार असुविधा रे पड़ू सेमाने एया सब ही चाहिथांती। आउ एई ईर्षा भाव कारणरु धीरे 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 सेमाने कौन करती स्पष्ट शत्रु बा जाको कहती कि गोटे परिचित शत्रु भाव में परिगणित होइथांती। आउ आपण सेमानकु जानि दियंती जे एई लोकटी मो ऊपर किछि प्रयोग करूची मते एमती हैरान हरकत रे पकोउची। आउ एमिति किछि शत्रु सब अछंती अनेक प्रकार शत्रु आपनकर जीवन शैली रे थिबे जेउ माने कि गुणी गारेडी क्रिया करी आपणक ऊपर अनेक प्रकार नकारात्मक प्रभाव गुड़िक आपणक ऊपर पकाउचंती। आउ आपण एथि नै बहुत चिंतित मध्य रहउचंती। आउ बेले बेले आमे आम शत्रु मानक सहित खोला खोली भाव में लड़ी पारी मध्य नथाउ आउ आम पाखे तांको सहित लड़िया पई सेतिके सामर्थ्य मध्य नथाए। आउ एमिति किछि उपाय रे आपण माने किछि तंत्रत्व प्रयोग करी आपण एई सब प्रभाव रु अवश्य मुक्ति पाई परिबे। आउ हाँ प्रिय दर्शक बंधु मु आपनकु कहि रखुची आपणक शत्रु जेते भी शक्तिशाली हेउथाउ ना काहेकि एई विशेष महागुप्त उपाय जाकि लुहा कंटार उपाय आपण करिनेबा क्षणी एही विशेष उपाय द्वारा आपणकर शत्रुर खराब समय सेउटु आरंभ होई जिवो। एटा लेखिके रखि दियंतु। आउ आगकु सी आपणकर क्षति करिबा तो दूरर कथा याको थरे भाबी भी मध्य पारिबो नाही भाबिबाको हेले ताकू बहुत भयानक भय मध्य लागिबो। आ विशेष रूप रे शत्रु माने सब कोउडी थांती आपण माने कोन जानिचंती एई शत्रु माने आपणकर कर्म क्षेत्र रे हेउ पारिवारिक क्षेत्र रे हेउ चातुर्पार्श्विक क्षेत्र रे हेउ
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏ ଶତ୍ରୁ କୋଉଠି ବି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସର୍ବଦା ଚାହାନ୍ତି କି କେମିତି ମୋର ଅପରପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାଲିଯାଉ, ଆପଣ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଣ କରଜରେ ବୁଡିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହା ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକା ସବୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ସହି ନ ପାରି ଆପଣ ମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ବାଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡା କି ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯେମିତି ବିଲେଇକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବର୍ବାଦ ଆଡକୁ ଗତି କରିଦେବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତନ୍ତ୍ରଜନିତ କ୍ରିୟାରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ବର୍ବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ଏଇ ଲୁହାକଣ୍ଟାର ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି ନେଇକରି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ତ ବର୍ବାଦ କରିବ ହିଁ କରିବ, ତତ୍ସହିତ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ତୀରରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ଜନିତ କ୍ରିୟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି କିମ୍ବା ହଉଛି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରଯନ୍ତ୍ର ହଉ, ପରମନ୍ତ୍ର ହଉ, ପରତନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହାକୁ ତ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଏ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି କିମ୍ବା ଗୁଣିଗାରେଡି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟ, ଏହାକୁ ଛୋଟିଆ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅସାଧାରଣ। ଏଇ ଅସାଧାରଣ ଉପାୟଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହାକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ, 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, କି 25 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ, କି 30 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପୁରାତନ ତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପଟଳକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ମାନ ଦଉଛି, ଯୋଉ ସଂକେତ କି ବତାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଡରିବେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉପାୟଟି ଆଣି ନାହିଁ, এই ଉପାୟଟି ଆଣିଛି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ତନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ହୋଇଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଉପାୟ, ଯାହାକି ନାଗାପନ୍ଥୀ କାରିକା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ এই ଅସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ ଦର୍ଶାଉଥାଏ। এই ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କ୍ଷେତ୍ର ରଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ହଉଥିବେ ନା କିଛି ନଥିବ ଆପଣ ବେମାରରେ ପଡୁଥିବେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ହଠାତ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଘଟଣ ଘଟଣାତୀତ ମାନ ସବୁ ଘଟିବା, ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିବ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବ, ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ସବୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁକୁ କହନ୍ତି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କଳି ଗୋଳ ହଉଥିବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚାଲୁଥିବା ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ଏହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂକେତ। ଏହାର ସର୍ବମୋଟ କାରଣ ହେଉଛି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମିତିକା କିଛି ସଂକେତରୁ
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୋଗତମାନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅବଶ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରିୟାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାତୀତ ମାନ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯେମିତି ତୃଷାର୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ ଜଳକୁ ଖୋଜିଥାଏ, ଠିକ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନଟିକୁ ପ୍ରେସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଅବର୍ଣ୍ଣତିକୁ ଦେଖି ତାଠାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନଜରବଶର ମଧ୍ୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗୁଣିଗାରେଡିର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲୁହାକଣ୍ଟାର ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଆପଣ ଶୟନ କରାଇବେ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସିଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ବୁଡିକି ରହିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିଏ ଡିପ୍ରେସନ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲିଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହାର ବିଧିବିଧାନ ନିୟମ ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମରେ କି এই ଉପାୟଟି କରିବେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ସେ ରୁମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏକାନ୍ତ ରୁମ ଗୋଟିଏ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ରୁମକୁ ଯୋଉ ରୁମରେ କି ଆପଣ ଟିକେ କରିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କେବଳ ଆପଣ ବସିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟିକେ ପୋଛା ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଦା କପଡା କରି ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇ ଓଦା କପଡା କରି ଆପଣ ଟିକେ ପୋଛା ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ଆପଣ ବସିବେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲୋରଟିକୁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶତୋତ୍ତମ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୁମକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ এই ଉପାୟଟି କରିଥିଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଟୋରୀରେ ଆପଣ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶେଇ ସେଇ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଗୋଳା ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଟିକେ ଲେପନ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଲେପନ ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ମାନେ ଲେପନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ମାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସିନ୍ଦୁର ମାରନ୍ତୁ। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର? ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ମହାଭୈରବଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆପଣ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୈରବଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହି କଣ୍ଟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା କରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ସାରି ସେଇ ଦୀପର ଯୋଉ ଶିଖା ଆପଣ କଣ କରିବେ ସେଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଶିଖା ଧିରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଟିକେ ସାବଧାନୀ ପୂର୍ବକ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ହସ୍ତରେ ନ କରି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଚିମୁଡା ଆକାରରେ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆପଣ ଧରି ସେ ଶିଖାରେ ଧରି ନେବାର କେବଳ ଅଛି, ଦେଖେଇବାର କେବଳ ଅଛି। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଶତ୍ରୁର କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପଟଳ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାବିବାର ଅଛି କି
ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଓ ଜୀବନରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଭାବିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଗରମ କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପେପର ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା କାଗଜରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା କଳା କପଡା ହେଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୁଡେଇକି ରଖିଥିବେ ସେ କଣ୍ଟାଟିକୁ। ତ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ରାତି ହେଉ, ଦିନରେ ଏ କଥା ନୁହେଁ, ରାତିରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସେ କଣ୍ଟାଟିକୁ କଣ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଦି ସୁନସାନ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ପଣାହାଣ୍ଡି ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେମିତିକା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ସେହି ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ପୋତି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୋତିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଫୋପାଡିବା ହେଉ ଶ୍ମଶାନରେ, ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତଯାତ ନଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା କରୁଛି, ତିଳ ତିଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନେଉଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଓಂ ଭୈରବାୟ ନମଃ।